वाहेगुरु जी वाहेगुरु दम दम सदा संभालदा। अमृत काल में अपनी विरासत और अपने पूर्वजों पर गर्व करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पिछले वर्ष देश ने गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादों के गौरवमयी इतिहास को याद किया तथा उनके बलिदान पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वीर बाल दिवस मनाया कि गुरु साहिब के 6 और 9 साल के छोटे साहिबजादों जिन्हें मुगल हुकूमत ने जिंदा नींवों में चुनवाकर शहीद किया था। सिख गुरुओं के इतिहास और बलिदान की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए वीर बाल दिवस अब प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। इसी क्रम में इस साल भी इस अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दिसंबर 1704 में जालिम मुगल सूबेदार वजीर खान द्वारा साहिबजादों और माता गुजरी को अत्यंत ठंड में ठंडे बुर्ज में कैद करके अनेकों तसीहे दिए गए। छोटे साहिबजादों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें कचहरी में पेश किया गया। उन पर झूठे मुकदमे चलाए गए, मौत के डरावे और लालच दिए गए। लेकिन फिर भी जब साहिबजादों ने अपने धर्म में पक्के रहते हुए इस्लाम कबूल करने से साफ इनकार कर दिया तो सूबाए सरहिंद नवाब वजीर खान ने साहिबजादों को जिंदा नींवों में चुनवाकर शहीद कर दिया था। सरहिंद में स्थित गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब आज भी जालिम मुगल हुकूमत के अत्याचार और साहिबजादों की बहादुरी की गाथा बयां कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व भी भारतवर्ष में श्रद्धा और भावना से मनाया था। ये भी पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा साहिबजादों के दादाजी 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व उसी लाल किले पर मनाया गया जिस लाल किले से गुरु जी की शहादत का फरमान सुनाया गया था। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भारतवासियों को बताया था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक, जनेऊ और धर्म की आजादी के लिए अपने 3 सेवकों के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में बेमिसाल कुर्बानी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही इस बात के धारक रहे हैं कि सिख गुरु साहिबानों की बड़ी कुर्बानियों की जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। इसी लड़ी में उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर मनाया था। ये भी पहली बार हुआ था कि अलग अलग देशों की एम्बेसियों, समस्त भारत के गवर्नरों, मुख्यमंत्रियों द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व मनाया गया। यही बस नहीं, जिन गुरुद्वारों की सेवा संभाल और दर्शनों के लिए सिख कौम रोजाना अरदास करती थी, उस महान कार्य की सेवा भी ईश्वर ने देश के प्रधानमंत्री से करवाई, जिसके चलते करतारपुर साहिब का कॉरिडोर बना और संगतों को श्री करतारपुर साहिब के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री हरमंदिर साहिब में FCR की सुविधा शुरू करवाई, जिससे विदेशों में रहने वाले सिखों को अपना दसवंध श्री हरमंदिर साहिब पहुंचाने में बड़ी सहूलत मिली। श्री हेमकुंट साहिब जाने वाली संगतों की सहूलत के लिए रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, जिससे श्रद्धालु 3 दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी कर सकेंगे। 1984 के सिख कत्लेआम के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए एक नई SIT का गठन करके दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। 1980 के काले दौर में ब्लैक लिस्ट जारी कर जिन सिखों को देश आने से रोका गया था, उस काली सूची को खत्म करवाया।
अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने पर सिखों को मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा एयरफोर्स के हवाई जहाज भेजकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा सिखों को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री जी, आपका धन्यवाद है कि वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक समागम द्वारा आपने साहिबजादों की महान शहादत के गौरवमयी इतिहास की अलग अलग भाषाओं में डिजिटल प्रदर्शनी तैयार करवाकर भारत के 14,92,000 स्कूलों, पेट्रोल पंपों, मेट्रो स्टेशनों, हवाई अड्डों के साथ साथ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर द्वारा जगह जगह प्रदर्शित करवाकर संसार भर के लोगों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, दम दम सदा संभालदा। पर पूरी आनंद दे वासी आवे, तेरे चेहरे ते चौगुना नूर दिसे। लुटी गई तेरी सारी पातशाही, पर हृदय सरूर भरपूर दिसे। आवे समझना कलगियां वाले आवे, तेरा अजब ही कोई दस्तूर दिसे। गुरु महाराज जी ने ए उत्तर दिता, अखां खोल के वेख तां भोले आवे। मेरे जिहा अज कौन निहाल होवे, जिसदा वतन तो बंस कुर्बान होवे। समझो उसते साईं कृपाल होए। बेटे सफल होए, आउना सफल होया। अज निहाल मेरा बाल बाल होवे। भावें जिंदगी भी मेरी लगे लेखे, ऐ पर वतन आजाद खुशहाल होवे। जदों देश गुलामी दे विच बद्दा, रोवे हावियां दे नाले वैण पावे। उदों महल ते माड़ियां कौन चावे, सेजा सोहणियां ते किद्दां चैन आवे। अज वसदा दिसदा देश सारा, मैं भी वसिया महल उसार इत्थे। ਇਹ ਉਜੜੇ महल ते माड़ियां ने, खिड़े दिसदे अंब अनार इत्थे। कंडे नहीं ਇਹ विच्छी है सेज मखमल, कंडे नहीं ਇਹ विच्छी है सेज मखमल। मेरा लग्या अज दरबार इत्थे। होया की जे बेटे कुर्बान होए, मैनू दिसदे लख हजार इत्थे। मैनू दिसदे लख हजार इत्थे। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी अपना सरबंस वार के सानू अपने पुत्र बनाया है, अपने पुत्रां दी थां सानू दित्ती है। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार। चार मुए तो क्या भया, जब जीवत कई हजार। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, ना सरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, एस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। हक रागंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह। कादरे हर कार गुरु गोबिंद सिंह, बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ याद रखते हुए वीर बाल दिवस असी मना रहे हैं। छोटे साहिबजादियां दी शहादत नूं नमन करते हुए ते मैं दविंदर मैम नूं रिक्वेस्ट करदी हां कि वो जिहड़ा अज दा वेबिनार है वो अगे शुरू करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे ना तो कोई अज तक कलम बनी है जिहड़ी उन्हां दे लई लिख सके, ना ही कोई ऐसी जुबान बनी है तो उन्हां दे बारे बयान कर सके। पर फिर भी थोड़ा जा एक असी कोशिश की है, क्योंकि जिहड़े अगे आने वाली पीढ़ियां साडे बच्चे ये सारी इस चीज तो जाणू हो सकन, क्योंकि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ,
ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਧਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦੇ ਆਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। तो उस आत्म सुरक्षा दे लई ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ और ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ कि खालसा मेरा रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा, जब एह गहे विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, वह प्रगट्यो मर्द अगम्मड़ा, बाबा नंद सिंह जी लिख के गए ने, वह प्रगट्यो मर्द अगम्मड़ा वरियाम इकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। गुरु भी अते चेला भी दोनों, यानी कि उन्होंने अपने आप दे रूप विच रूप अख्तियार कीते ते उन्होंने खालसे नूं इन्ना ताकतवर बनाता। यही गल कही कि जो असीं अज कहंदे जिहड़े समाज दीआं कुचलियां होईयां जातां ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਰੋਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਜੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੱਟ, ਹਿੰਦੂ, ਜੱਟ ਔਰ ਆਪਣਾ ਚਮਾਰ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਚਾਰੋਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਐਸਾ ਸਾਜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਕੋ बेटी जाने पर स्त्री को मात बखाने, और ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਨਿਆਰਾ ਰਹੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਿਲਿਤ ਸਮਝੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਤਬ ਲਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। जब है गए विपरीन की रीत, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੂਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਆਵਰਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। सच्चा अमर गोबिंद का सुन गुरु प्यारे, सत संगत में लाप कर पंच दुष्ट संगारे। विच संगत ढोई ना लहण जो खसम विसारे, गुरसिखा मत्थे उजले सच्चे दरबारे। ओह गुरु गोबिंद ध्याईऐ सद अंमृत वेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। गुरु महाराज जी गल कह के गए कि जदों तुसी मेरा रूप किथे भी देखना है तो खालसा दे विच पंज सिंगां दे विच, पंज प्यारियां दे विच देखो, और वो सारा कुछ मेरी संगत दे विच प्रगट होएगा, जो कि संगत रूप दे विच आके संगत जेड़ी हुंदी है गुरु महाराज जी दे गुरुद्वारे दे विच जांदे आ या किते भी असीं नाम सिमरन कर रहे हां, अज असीं इत्थे सारे रल मिल के बैठे हां, ये भी एक संगत है। इस संगत दे विच उस परमात्मा दा रूप असीं किसी भी रूप विच ध्यान सकदे हां, असीं उसनूं देख सकदे हां। और गुरु महाराज जी ने गल कही सी कि हिंदू तुरक दो पूजा और निवाज ओह, यानी कि असी साडे समाज दे विच पहला धर्म दो सीगे, हिंदू अते मुस्लिम। हिंदू दो पूजा और निवाज ओह, पूजा भी वही है, निवाज भी वही है, दूसरों ना भेद कोई भूल भ्रम, इस तो इलावा साडे विच कोई होर भेद नहीं। मानस की जात सब एको पहचान दो,
ਮਾਨਸ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਾਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅੱਲਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਈਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ यानी कि उन्होंने एक ऐसी आवाज बुलंद की, पिताजी शहीद हो गए और उन्होंने अपना आपा भी वारिया, अपने पुत्र, दोनों पुत्र बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, दोनों चमकौर दी गढ़ी दे विच शहीद होए। बाबा अजीत सिंह नूं 392 तीर लगे सी, चारों तरफ तो घेरा पै गया और बाबा अजीत सिंह जी जो है इन्ने बहादुरी दे नाल लड़े और उस तो बाद जेडे उन्हां नूं देख के बाबा जुझार सिंह जी गए ते बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह दोनों चमकौर दी गढ़ी दे विच शहीद होए। और माता गुजरी जी दे नाल दो छोटे साहिबजादे बिछुड़ गए सी सरसा नदी पार करदे होए। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਪਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਸੋਈਆ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਠੰਡ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟਰ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਆਕਰਮਣ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर यानी कि सरसा नदी जद पार की, फिर परिवार विछोड़ा होया और उस परिवार विछोड़े दे विच यानी कि जेड़े माता ते दो साहिबजादे अलग हो गए सी। और ये जदों यानी कि ठंडे बुरज दे विच कुम्मा माशकी जी दी कुटिया दे विच इन्हां ने पहला एक रात, मैं नाम भुल गई सी, माता जी ते छोटे साहिबजादे ने पहली रात कुम्मा माशकी जी दी कुटिया दे विच बिताई। और उसके बाद जिहड़ी अगली रात है ਉਹ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। और उस तो बाद उसे ने यानी कि गुरु महाराज जी दी बच्चों की खबर जड़ी है वो सूबा सरहंद नूं देती। सूबा सरहंद ने फिर फतवा जारी कर दिता और उस तो बाद यानी कि छोटे साहिबजादियां नूं यानी कि कह लो माता गुजरी समेत उन्होंने कैद कर लिया और उन्होंने फिर ठंडे बुर्ज दे विच रखा गया। उस ठंडे बुर्ज दे विच कोई खिड़की दरवाजा कुछ नहीं सी और उत्थे यानी कि ठंडे बुर्ज दे विच चारों पासियों हवा फैलदी सीगी और उस थां ते उन्हां नूं इन्नी ठंड विच रखिया गया। उस टाइम दे विच एक यानी कि कह लो वो सीगे उन्हां ने यानी कि की नाम उन्हां दा मेरे फिर नाम याद आ रहा ते हाँ ते उन्हां ने यानी कि दुध छकाण दा काम कीता। दुध छकाया ते जिंदरमान थोड़ा नाम याद आ रहा तुहानूं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। मोती मेहरा मैम, मोती मेहरा जी, हाँ जी सॉरी मोती मेहरा जी ने यानी कि ਦੁੱਧ ਛਕਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਰਹੇ 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਏ कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੰਨੇ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਫਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੋਲੋ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਰਾ ਨਾ ਡੋਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਚਿਣਵਾਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਤਵਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲੋ ਉਸ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਲੈ ਲੈ, ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਾ ਨਾ ਡੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁल्हे ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਖਰੀਦੀ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਖੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਿੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਉਨੀ यानी कि जिन्ना भी एरिया है वो सारा का सारा उसने खरीदिया, और इस तरह यानी कि दीवान टोडरमल ने वो जमीन खरीद के अज ये यादगारां ने जड़ियां सरहंद दे विच गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप, गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब और ठंडा बुरज, ये तीन गुरुद्वारे साहिब की जिहड़ी जगह है वो उठे। और उस तो बाद यानी कि जिहड़ा जिसने यानी कि शहजादियां नूं दुध पिलाउण दा काम कीता सी, धन जिगरा उस बाप दा, धन जिगरा वो माता दा, मोती राम मेहरा जी, पूरा परिवार समेत उन्होंने कोल्लू च पीड़िया गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। उन्होंने यानी कि गुरु महाराज जी के पुत्र होने का पूरा फर्ज निभाया। धन धन बाबा बंदा सिंह जी बहादुर, जदों उन्होंने इस गल का पता लग्या, उस तो बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद की इट नाल इट खड़काती, सूबा सरहंद नूं सजा दी और
सूबा सरहंद ਦਾ ਸਾਰਾ किला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 1740 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦ ਵੀ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। तो बाबा जी ने कहता कि मैं इस तरह किला छड़ के नहीं जावांगा क्योंकि मैं जड़ा किसी भी तरह मैं सामना करदा हाँ, सामना करना ते मेरी फौज सामना करती है, असी इस तरह भगौड़े बन के नहीं जाना। तां पंज सिंह जेडे क्योंकि उन्होंने ये गल कही सी कि पंजां दा हुक्म मैं मनदा हाँ, पंजां दा हुक्म पंज प्यारे ने क्योंकि उन्होंने अमृत छकिया सी ते उन्हां पंज सिंघां ने गुरु महाराज जी नूं ये गल कही कि जदों तुसीं गुरु चेला दा रूप अख्तियार कर लिया, अज असीं पंज हाँ, अज असीं तुहानूं यही हुक्म दिंदे कि तुसीं किला छड्डो। ते क्योंकि उन्होंने अमृत छकिया हुआ सी, पंज सिंघां दा हुक्म मोड़ नहीं सी सकदे, इसलिए वो किला छड्डण नूं तैयार होए सी। भाई संगत सिंह जी दी शक्ल गुरु महाराज जी नाल मिलदी सी, उसने गुरु महाराज जी दा चोला पाया और गुरु महाराज जी कहंदे भी थोड़े कहे ते मैं किला दा छड्ड रिहा पर मैं इस तरह फिर भी नहीं जावांगे। तां उन्होंने एक आवाज लगाई सी कि सिखां दा गुरु जा रहा है, ताड़ी मारी और ताड़ी मार के उन्होंने यही गल कही सी कि सिखां दा गुरु जा रहा है, जिदे विच हिम्मत है आके रोक सके। उस टाइम यानी कि आनंदपुर का किला सी जिहड़ा कि उन्होंने छड्डिया और उस तो बाद यानी कि परिवार विछोड़ा साहब वो स्थान है जिथे गुरु महाराज जी दा सरसा नदी दे विच परिवार विछुड़ गया सीगा। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਹ ਹੈ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ 3 ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੋਇਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਮੈਂ ਵੀ ਛਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੋਇਮ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਆਰੇ ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਤੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ, ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਤੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੂਝਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਨੂੰ, ਬਾਲ ਚਿੜੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਵਾਢੀਆਂ ਲੱਖ ਪਾਈਆਂ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਵਾਢੀਆਂ ਲੱਖ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਖਿੜੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਾਂਗੂ, ਵੱਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੀ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹੌਸਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗਿਆਰ ਵਾਂਗੂ। ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਬੰਦ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ, ਫੁੱਲ ਮਹਿਕਣੋਂ ਜਰਾ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਝਾੜ ਚਰਖੜੀ ਪਰਖ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੱਦ ਸੀ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ। ਟੋਟੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਟੋਟੇ, ਮਾਵਾਂ ਡੱਕਰੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬੋਚਦੇ ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ, ਭੋਰਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਲਹੂ ਦੇ ਰੰਗ ਉੱਤੇ,
ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਜ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ, ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। किसी ने पार्टिसिपेंट ने सर हाथ खड़ा किया, शायद कोई क्वेरी है जी, कोई पूछना चाहता है मैम तो कुछ। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बेटा, सबकी एंट्री हो गई है। जो भी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप सभी की एंट्री हो गई है। ਤੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कोई बच्चा कोई अपने विचार रखना चाहता है बेटे? कोई कुछ कहना चाहता है बेटा? ओके, फिर आप अपना अपना माइक बंद कर सकते हैं बेटे। हाँ जी, हाँ जी। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੱਚ ਦਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੱਚ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੜਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ देखना। ठीक है, चितना भयो हमरो आमन को चुभे रहे सुरत प्रभ चरण। आज ਅਸੀਂ हमें हेमकुंड साहब ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि हेमकुंड साहब पर्वत ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ कि हेमकुंड पर्वत है जहां सप्त सिंध सोबत है तहां सप्त सिंध तै नाम कहावा पंड राज है जो बुकमावा। चितना भयो हमरो आमन को चुभे रही सुरत प्रभ चरण ने। उस ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ठीक है, जे मैं तिम प्रभ मोह को समझायो इम कह के एह लोक पठाए। तो उन्होंने कहंदे मैनू समझाया ते संसार विच भेजना कीता। ते किस दे कोल भेजा? कहंदे तात मात मुर अलक आराधा। तात यानी कि उन्हें पिताजी साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी, मात माता गुजरी जी, तात मात अलख आराधा। इन्नी तपस्या की। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी खुद प्रगट नहीं हुए सी कि मैं गुरु हाँ, क्योंकि गुरु हरकृष्ण जी महाराज जी ने की किया ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਹ ਛੱਡਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਕਹ ਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਬਕਾਲਾ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, यानी कि बच्चा तो अगे पिता तो अगे बच्चे ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਅਗਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਗਏ ਔਰ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੁੱਬਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਕਰਾ। उस टाइम दे विच यानी कि श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने घोड़े च बैठे तपस्या कर रहे सी, उस टाइम उन्होंने यानी कि आवाज सुनी और मक्खन शाह लुबाणी दा जिहड़ा जहाज सी वो पार लगाया और वही मक्खन शाह लुबाणी ने उत्थे बैठे ये भी कहा सीगा कि मैं 500 सोने दी मोहरा जिहड़े है वो भेंट करांगा जदों मेरा जहाज पूरा हो जाएगा। जदों बाबा बकाला च बाई गुरु बन के बैठ गए, उस टाइम यानी कि मक्खन शाह लुबाणा जिहड़ा वो उत्थे पहुंचा, वो देख के हैरान रह गया कि असली गुरु कौन है, मैं इन्हां च किस दे अगे 500 मोहरा चढ़ावा, फिर किसने मेरा जहाज पार कराया, उसनूं समझ नहीं सी आ रही। उसने की कीता, हर एक दे अगे 5-5 मोहरा ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨੋਭਾਵਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ यानी कि ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। फिर किसी तो पूछा और किसी बच्चे ने ही दसिया कि भोरे दे विच तपस्या कर रहा है, एक उस दे कोल जाओ। जदों भोरे दे विच गए उत्थे उन्हां ने मोहरा रख के 5 मोहरा रख के मत्था टेकिया तो गुरु महाराज जी ने हाथ फड़ लिया कि सिंघा सिखा 500 सुख के 5 चढ़ाउणा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਣਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧਾ ਮੋਢਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਠੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਲਾਦੋਰੇ। ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ। यानी कि ये जड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के बारे में गल कर रही सी, वो कह रहे सी चितना भयो हमरो आवन को तुभरी सुत प्रभ चरणन में। फिर संसार ते आ गया तो आ गए ते आन तो बाद जदों उन्हां जन्म होया उस टाइम पीर बुद्धू शाह जड़ा सी वो तपस्या दे विच कहंदे ने यानी कि वो देखो वो भी धर्म जड़ा उन्हां दा वख और उस दे बावजूद भी यानी कि उन्हां नूं बैठिया नूं उत्ते तपस्या दे विच बैठिया नूं उन्हां नूं एक जोत दिखाई दित्ती। जोत दे पीछे भज लिया भी जोत किहदे घर जाए, पटना साहब तक भज्या गया उस जोत दे पीछे और अपने साथी चेले भी नाल सीगे। जदों उत्थे पहुंचा तां माता गुजरी जी दे घरे यानी कि जोत गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे माता गुजरी जी नानके पाए पैदा हुए गुरु महाराज जी ते उत्थे वो जोत गई। वो तो बाहर आसन ला के बैठ गया, मैं तो उस बच्चे दे जिहड़ा कि आया अंदर आया जो भी कोई जोत आई है मैं तो ओहदे दर्शन करके जा रहा। ते वो कहणगे असीं इस तरह किसी फकीर नूं किवें दिखा दईए, कहंदे नहीं जी मैं तो जांदा नहीं, वो तो बाहर बैठ गया और अंदरों गुरु जब मना कर दिता गया यानी कि उन्होंने दादी जी ने ते भी असीं इस तरह दर्शन किवें कराइए ते अंदरों गुरु महाराज जी भी रोन लग गए, रोंदे चुकना उन्होंने कहंदे नहीं बाबा जी दे दर्शन करके ही जाने उधरों तो। ते फिर यानी कि वो कहंदे भी चलो दर्शन करा दिंदे आ। दुशाले च लपेट के गुरु महाराज जी नूं बाहर लैके आए, छोटे जे बालक गोबिंद राय जी नूं जिवें यानी कि उत्थे लैके आए ते फिर बुद्धू शाह ने 2 कुज्जियां सामने कर दित्तियां। एक कुज्जे दे विच यानी कि उन्हें सोचा भी इहने हाथ रखणगे तां साडे मुसलमानां दे गुरु ने, इधर भी ते हाथ रखणगे तां हिंदुआं दे गुरु।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕੁਜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹਦਾ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਜੋਤ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੁਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੁਜੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਕੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏਡੀ ਏਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਫਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹੰਝੂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਗਾਵਾਂ, मैं किस हंजो दा दीवा बाल के तेरी आरती गावा, मैं केड़े शब्द दे बूहे ते मंगल गीत आख्यावा। मेरा कोई गीत नहीं ऐसा जो तेरे मेच आ जावे, सरे बाजार विच जाके जो अपना सर कटा आवे, जो अपने सुहल छिंदे बाल नीहा विच लुटा आवे, जो लुट जावे फिर भी यारड़ दे सत रिंगावे। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, कोई भी कलम कोई भी जीवा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਘੋਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि मैनू अकाल पुरख ना समझो, मैनू परमात्मा ना समझो, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। वो कहते जो हमको परमेश्वर उचरेते सब नरक कुंड में करें। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਟੇਕਦੀ ਹੈ ਮੱਥਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਕਰੀਮ ਸੋਈ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੋ, ਦੂਸਰੋਂ ਨਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਭੂਲ ਭ੍ਰਮ ਮਾਨਿਓ। ठीक है, और यही यानी मैसेज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ, ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। कैमरा ऑन कर लो एक बार सभी। सर मैं वेट कर रही थी कि शायद और भी कोई कैमरा ऑन कर रहे हो। ठीक है सर, ले लेते। मैंने भी ले लिया, और भी कोई लेना चाहता हो तो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी। वालिया में अनीजा मैम भी आ गए सर, मैम भी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। आप वोट ऑफ थैंक्स करते तो और हमारे वरिष्ठ हैं नीरजा मैम, Thank you very much, Davinder ma'am. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ
बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दमना बिरथा जाए दमना बिरथा जाए दमना बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दमना बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दमना बिरथा जाए जन्म मरण का हो गया जन्म मरण का हो गया जीवन पदवी पाए दमना बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दमना बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दमना बिरथा जाए तुर खसमे का हुक्म पया बिन सतगुर चेतिया न जाए तुर खसमे का हुक्म पया बिन सतगुर चेतिया न जाए सतगुर मिलिए अंतर रव रहया सदा रहया लिव लाए सदा रहया लिव लाए दमना बिरथा जाए दमना बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दमना बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दमना बिरथा जाए नानक एहो मरतबा तिसनु दे जिसनु कृपा करे रजाए नानक एहो मरतबा तिसनु दे जिसनु कृपा करे रजाए जिसनु कृपा करे रजाए दमना बिरथा जाए दमना बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दमना बिरथा जाए दम दम
बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। वाहे गुरु जी, 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 वाहे गुरु जी। जन्म मरण का हो गया, जन्म मरण का हो गया, जीवन पदवी पाए दम ना बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा जाए। तुर खसमे का हुक्म पया बिन सतगुर चेत्या न जाए। तुर खसमे का हुक्म पया बिन सतगुर चेत्या न जाए। सतगुर मिलिए अंतर रब रहया, सदा रहया लिव लाए, सदा रहया लिव लाए। दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए, दम दम सदा संभालदा दम ना बिरथा बिरथा दम ना बिरथा जाए दम ना बिरथा जाए, दम ना बिरथा जाए।